Welcome children to the new section, that is first law of motion. Last class we learned about equations of motions and some problems was also sent. I hope you have done it. So today, before learning the laws of motion, let's see what is force. In smaller classes we have studied force is a push or a pull. According to our level, now we know that force is a physical cause. That is, a body has two states, I told you, state of rest or state of motion. If the body is a non-rigid body, automatically it's when a force is applied, the size or the shape can change. If it is a rigid body, the state can change. So both the cases can occur. So what is force? Force is a physical cause which changes either the dimension, that is size or shape, or the state of the body, that is state of rest or motion of the body. When a force is applied on a body, two main effects will occur. First one is either the state will change, that is state of rest may change to state of motion, or in that reverse also, state of motion can change to state of rest also. Next thing, its dimension can change, that is it can change the size or shape of the body. So force is a physical cause which changes the dimension or its state. From the point of view of application, forces can be classified into two categories. One is contact force and second one is non-contact force. So next is contact force. Forces which are applied on bodies by making a physical contact, or some forces are produced and experienced when a body comes in contact with another body. Such type of forces are known as contact force. Example, first one you know, frictional force. What is frictional force? When a body slides over another body, a force starts acting between them. That is, the force will be in the direction opposite to the movement of the body. And that such force is known as what? Frictional force. Next is normal reaction force. That is, when a body is placed on a surface, sometimes a book is placed on a table. In that case, the book exerts a force downwards equal to its weight on the surface, that is on the table. At the same time, the body will not move because the surface or the table is exerting an equal and opposite force on the body normal to the surface, which is known as normal reaction force. Next is non-contact force. What is non-contact force? The force is experienced by bodies even without being physically touched, that is, there is a space between the two bodies. That type of forces are known as non-contact force. First one is gravitational force. What is gravitational force? That is familiar to you, is it? It won't stay at the top. All of a sudden it comes to the earth. Who is pulling it? Earth is pulling it. That is, earth has gravitational force, that you know. Second one is electrostatic force. Electrostatic force, I think so, last year you might have done the experiment. ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഹെയറിൽ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് bits of paper മേളിൽ വെച്ചാൽ the bits of paper will be attracted by the scale. അപ്പോൾ the motion of the paper bit is due to which force? Electrostatic force. That is also non-contact force. Third one is magnetic force. Magnetic force നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, മാഗ്നറ്റിന്റെ അടുത്ത് മാഗ്നറ്റിന്റെ ഫീൽഡിനകത്ത് വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ മാഗ്നറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? അട്രാക്ട് ചെയ്യും. Then when two magnets are kept close to each other, like poles ആണെങ്കിൽ അത് റിപ്പൽ ചെയ്യും, unlike poles ആണെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ among this three non-contact forces, gravitational force is always attractive force. ബാക്കി രണ്ടും
റിപ്പൾസീവോ ആകാം, അട്രാക്റ്റീവും റിപ്പൾസീവ് നേച്ചറും ആകാം. Then ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന്റെ കേസിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ is always inversely proportional to the square of the distance between the two bodies. As the distance is increasing, what happens? The force will be less. When the distance is less, the force will be more. Anyway, what is the cause of motion, or what produces motion in an object? That is understood. Force is needed, is it? Force is to be applied on a body for producing motion in it. If the body is in rest, if it is to be moved, external force has to be applied. So, this chapter, let's see something more about this force. So, there was a confusion between the scientists. That is, the scientists were thinking that they were of the view that a force is needed not only to start a motion but also to keep an object moving even with uniform velocity. Motion ഒരു ബോഡി അനങ്ങാൻ മാത്രമല്ല, മോഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, if it has to be in motion, അത് മോഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെങ്കിലും it needs a force has to be applied. That is, or in other words, an object remains in motion so long as the external force applied to produce motion remains in it. അതിനകത്ത് മോഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ, മോഷനിലായിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കണം. ആ ഫോഴ്സ് തീരും വരെ എന്തായിരിക്കും? ബോഡി മോഷനിലായിരിക്കും. The motion of the body stops when the force is withdrawn from it. അതായിരുന്നു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ഒരു, എല്ലാ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ. But Galileo's view was different. He told that no force is needed to continue the motion of a body. If a body is in motion, അത് മോഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും. Even when the force applied to set the body in motion is withdrawn, നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് മാറ്റിയാലും it shows that it will be in the same state, that is മോഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും, provided എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സും ഉണ്ടാകരുത്. അതായത് ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സോ എയറിന്റെ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സോ വന്നാൽ there is a tendency for the motion to stop. അങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും വരുന്നില്ല എങ്കിൽ the body will be in the same state itself. ആ വ്യൂവിനെ നമ്മൾ ഗലീലിയോസ് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയും. That is, a body will be continues to be in the state of rest or in the state of uniform motion. ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതേ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും unless an external force is applied on it. പുറമേ നിന്ന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ the body will be in the same state itself. That is Galileo's law of inertia. Thus, Newton's first law also states that what? If a body is in the state of rest or in the state of motion, it will continue in the same state unless an external unbalanced force acts on it. Newton's first law states that what? And if an external unbalanced force is acting over it, there is a possibility for the state to change. Otherwise, the body will be in the same state itself. State of restലാണെങ്കിൽ അതേ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കും. മോഷനിലാണെങ്കിൽ മോഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കും. ആ സ്റ്റേറ്റിൽ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറണമെങ്കിൽ സം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് needed. അതാണ് ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ. From first law of motion, Newton's first law of motion gives the definition for inertia, and it also gives the qualitative definition for force. What is inertia? Inertia is an inherent property of every object to be either in the state, continue in the same state, that is either to be in the state of rest or to be in the state of motion. And that tendency of the body is known as inertia.
Inertia is of two types, inertia of rest and inertia of motion. That is, today early morning നമ്മളെല്ലാവരും ഉറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കാൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? അല്ലേ? നമുക്ക് രാവിലെ കുറച്ചുകൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നമുക്ക് തോന്നിയില്ലേ? എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് അമ്മയോ അലാറമോ അടിച്ചപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ്? അല്ലേ? നമുക്ക് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ബട്ട് ആസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കെയിം, അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോയെ? ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷനിലോട്ട്. നമ്മള് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഷനിലോട്ട് മാറും. അല്ലേ? വേറൊരു കേസാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ. ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ PT പീരീഡ് നമ്മൾ കാത്തിരുന്നു. PT പീരീഡിന്റെ ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ യു വിൽ ബി ഔട്ട്. അല്ലെ? പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെന്ന് കളിയൊക്കെ തുടങ്ങി കുറച്ച് കളിച്ചപ്പോൾ PT പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെല്ലടിച്ചു. ആ ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ വാട്ട് വാസ് യുവർ ടെൻഡൻസി? ബെല്ല് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചില്ലേ? നമുക്ക് അന്നേരവും മോഷന് ഇരിക്കാനല്ലേ തോന്നിയേ? അതാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ. എല്ലാ ബോഡിക്കും രണ്ട് ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റും ഇനേർഷ്യ ഓഫ് motion, and that property of the body is known as what? Inertia. But inertia is inertia is the property of an object to continue in the same state of rest or motion. Then as the masses move, inertia will be more. Inertia of rest. A body shows a tendency to be in rest if it is not changing unless an external force is applied. ആ ബോഡിക്ക് എന്തോന്ന് പറയും? ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റിന്റെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ് സഡൻലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സ് who were in rest shows a tendency to fall backward. കാരണം ട്രെയിനിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടി, പാസഞ്ചേഴ്സിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന്റെ അപ്പർ പാർട്ടിന് കിട്ടിയില്ല. അടുത്തത് ഒരു കോയിൻ, ഒരു ടംബ്ലറിന്റെ മേളില് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ഒരു കോയിനും വെച്ചാൽ the cardboard and the coin will be in rest. But if you are striking on the cardboard, automatically എന്ത് പറ്റും? ആ കാർഡ്ബോർഡ് ഫ്ലൈ ചെയ്തു പോകും. whereas the coin will be falling down, that is falls into the what? into the glass. അപ്പൊ അത് inertia of rest ആണ്. അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ആസ് വി ആർ ഷേക്കിംഗ് ദി ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദി ട്രീ, ഫ്രൂട്ട്സ് വീഴുന്ന കാണാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ടാ? ഫ്രൂട്ട്സും ബ്രാഞ്ചസും റെസ്റ്റിലായിരുന്നു. ബട്ട് യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ഫോഴ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ചസ്. ഫ്രൂട്ട്സ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിന് മോഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആ ടെൻഡർ പാർട്ട് എന്ത് പറ്റും? ഫ്രൂട്ട്സും ബ്രാഞ്ചുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെൻഡർ പാർട്ട് ഒടിയും, അവിടുന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് തറയെ വീഴും. അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ക്യാരംസ് ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ കോയിനൊക്കെ നമ്മൾ അടുക്കി ഒരു സ്റ്റാക്ക് പോലെ ഒരു പൈല് പോലെ നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട്, അല്ലേ? ആ ക്യാരംസിന്റെ പൈലില് നമ്മൾ സ്ട്രൈക്കർ ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കുവാണെങ്കിൽ ദ ലോവർ കോയിൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ ഇരിക്കുന്ന കോയിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ്, whereas the other coins will be same as such it was. അല്ലേ? പൈലായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും, അതിൽ നിന്നതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിള്, കാർപ്പറ്റ്, മണ്ണൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാർപ്പറ്റ് പൊടി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? എവിടെയെങ്കിലും തൂക്കിയിട്ടിട്ട് വി വിൽ ബീറ്റ് വിത്ത് എ സ്റ്റിക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർപ്പറ്റിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നു, സോ കാർപ്പറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ്. whereas dust particles, കാർപ്പറ്റിൽ ഇരുന്ന ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് റസ്റ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഔട്ട്സൈഡ് ദ കാർപ്പറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി തറയിൽ വീഴും, പൊടിയെല്ലാം പോയി കിട്ടും. പിന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, കോറിഡോർ ട്രെയിൻ സഡൻലി മൂവ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും? അതിന്റെ ഡോസ് എല്ലാം സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഡോസ് ആണ്. അപ്പോ അത് അടച്ചിരുന്നാൽ പോലും സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റിന്റെ കുറെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ട. അടുത്തത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ. ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്തുവായിരുന്നു? റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി, അല്ലെ? ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ, മോഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ അൺലെസ്
അത് ഏത് മോഷനിലും ആയിരിക്കാം, ഏത് സ്പീഡിലാണോ അതേ സ്പീഡിലും ആയിരിക്കാം, പോകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം. അൺലെസ് an external force is acting on it. ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ the body will be in the same state and in with the same direction and with the same speed it will be moving on. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? inertia of motion. മുമ്പത്തെ കണക്ക് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളൊരു സൈക്കിള് ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ നേർ റോഡാകുമ്പോൾ സൈക്കിള് പെഡലിങ് നമ്മളൊന്ന് നിർത്തിയാലും വണ്ടി ഉടനെ നിൽക്കുമോ? ഇല്ല. എന്ത് പറ്റും? കുറച്ചു ദൂരം വണ്ടി മുമ്പോട്ട് ഓടിയിട്ട് നിൽക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലെ? തന്നെ ഉടനെ സഡൻ ആയിട്ട് നിൽക്കത്തില്ലല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബോഡി. നമ്മൾ നിർത്തിയെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഇട്ടെങ്കിലും എന്ത് പറ്റും? സഡൻ ഉടനെ ബ്രേക്ക് ഇട്ടാൽ എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ മറിഞ്ഞു വീഴും, അല്ലെ? അപ്പം കുറച്ച് ദൂരം പോയിട്ട് വണ്ടി എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? നിൽക്കത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷന്റെ കറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓടുന്ന വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ചാടി ഇറങ്ങിയാൽ ആ ചാടുന്ന സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? നിന്നാൽ അയാൾ ബസ്സിന്റെ അടിയിലോട്ട് വീഴും. ബസ്സിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങുന്നവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ആ ബസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് പറ്റും? കുറച്ചു ദൂരം ഓടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെ? ബസ്സിനെ പിടിക്കാൻ ഓടുന്നതല്ല, പിന്നെ എന്തിനാ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? അയാൾ ഇറങ്ങിയപ്പോ ബസ്സിന്റെ അതേ മോഷനിലാണ്, അതേ സ്പീഡ് ആ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ താഴെ ഇറങ്ങിയപ്പോ താഴത്തെ ലോവർ പാർട്ട് റെസ്റ്റിലായി, പക്ഷെ അപ്പർ പാർട്ട് അന്നേരം മോഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് ഇച്ചിരി ദൂരം ഓടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഓടിയാലേ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലേ, വീണ് പോകും. അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിള്, ഒരു ഓടുന്ന വണ്ടി. when a running car stops suddenly. നമ്മള് കാർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പം പ്രൈവറ്റ് ബസ് സഡൻ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ, അല്ലെ? സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ലോവർ പാർട്ട് അനങ്ങുന്നില്ല, അപ്പർ പാർട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ മുന്നോട്ട് ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെ? ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ബസ് നിർത്തുമ്പോൾ ബസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോവർ പാർട്ട് കംസ് ഇൻ റെസ്റ്റ്, അപ്പർ പാർട്ട് ഇസ് അഗെയിൻ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി, അതായത് മോഷൻ ഓഫ് ദ ബസ് ഓർ ദ കാർ. അപ്പൊ അതിന്റെ മോഷനിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? അപ്പർ പാർട്ട് മോഷനിലായത് കൊണ്ടാണ് മുമ്പോട്ട് വീഴുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിള്, അത്ലറ്റ്സ്. ലോങ് ജമ്പ് എടുക്കുന്ന അത്ലറ്റ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു ദൂരം ഓടി വന്നിട്ടാണ് അവര് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഓടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ദൂരം ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും, അല്ലെ? ദാറ്റ് ഈസ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ. അടുത്തത് വേറൊരു എക്സാമ്പിള്, ഒരു ട്രെയിനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ, ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിന് ജനലിന്റെ വെളിയിലോട്ട് പോസ്റ്റിൽ ഇടിക്കരുത്, വെളിയിലോട്ട് കൈയിട്ട് ഒരു കല്ലോ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും മേലോട്ട് എറിഞ്ഞാൽ, വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഈ നമുക്ക് തോന്നും കല്ല് ചുമ്മാ വെളിയിലോട്ട് എറിയുമല്ല, മേലോട്ട് എറിഞ്ഞാൽ ആ മേലോട്ട് എറിഞ്ഞ കല്ല് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വീഴും. ബിക്കോസ് ആ കല്ലും നമ്മളും വണ്ടിയുടെ അതേ സ്പീഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ഡ്യൂ ടു ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ the ball will come to our hand itself. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ബോളിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സ്റ്റോൺ ആയാലും ബോർഡ് ആയാലും ഇതേ കേസാണ്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വേറൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ഫോഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ഇനേർഷ്യ, അടുത്തത് ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ കണ്ടത് എന്തുവാ? ഒരു ബോഡി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലോ മോഷനിലോ ആണെങ്കിൽ അത് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലോട്ട്, റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് മോഷനിലോട്ടോ മോഷനിൽ നിന്ന് റെസ്റ്റിലോട്ടോ ആകണമെങ്കിൽ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ കോസ് ഇസ് നീഡഡ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് നീഡഡ്. അപ്പൊ ആ എക്സ്റ്റേണൽ കോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തോ പറയുന്നത്? ഫോഴ്സ്. So force is the external cause which tends to change the state of rest or state of motion of an object. ഈ ഫസ്റ്റ് ലോ ഫോഴ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് തരിക. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും തരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 2 മുട്ടായി ഒരാൾ തന്നാൽ ആ 2 മുട്ടായി നമ്മൾ തിന്നു കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ടെൽ this sweet, first sweet was more good than the second sweet, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്വീറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്വീറ്റിനെ കാട്ടി നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ, അതുപോലെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഡെഫിനിഷനാണ് ഫോഴ്സിനെ പറ്റി ഫസ്റ്റ് ലോ നമുക്ക് തരുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചേ? ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നും, ഇപ്പം ടോട്ടലി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ? ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ കോസ്. എന്തിനു വേണ്ടി?
സ്റ്റേറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ കോസ് ആണ് ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ അൺലെസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് ഓൺ ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഏത്? ഇനേർഷ്യയും ഇനേർഷ്യയുടെ രണ്ട് ടൈപ്സ്. ഇനേർഷ്യ എന്തുവായിരുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി ബോഡി ടു ബി ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ്. പിന്നെ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ്, ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്തുവാ? റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ്. മോഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് ഏത്? ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ. ഇനേർഷ്യ ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഇനേർഷ്യ കൂടുന്നപ്പോഴാ മാസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇനേർഷ്യയും കൂടുതലായിരിക്കും. Okay. Rest we'll see in the next video. Okay, thank you, gentlemen.